ক্লাসিক ইনিংসের পর আমি এখন স্লো ওভারে that bipolar depression, in spite of all our current understanding, we are very much apprehensive about treating this disorder in patients. That's because still we feel difficulty in diagnosis and managing them. Until and unless a clear neurobiological construct is identified that differentiates between unipolar depression and bipolar depression, it will be difficult to choose drugs as such on basis of the biological understanding. So regarding till date, what the Indian experiences have, I thought that the experience and expertise of this house is enough to make a consensus on this topic. So, which of the treatment below is the least appropriate strategy in bipolar depression? We are excluding what could be least done in our patient. We are thinking of this guideline, we think of these all sorts of recommendation, and when patient come to us, we have to make decision on our own. Even if they say don't use antidepressant, we are still using it. We need to use it. So, what would be the most appropriate strategy? Least you are asking, isn't it? I am asking most. Most now, okay. The least will be, we can go up and down, but what? B. Mood stabilizer with antidepressant. What I am doing, I am telling. B. B. That's what we are doing. Next option. First line C. C. So either antidepressant, a stabilizer, or antipsychotic along with antidepressant. And least option would be A or D. 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 If you look at the guidelines, they are recommending QTRP. Only QTP. Only. And there is a lot of fishy business in it. And the gold standard lithium will stand forever. Even if we talk about this impressive episode, perhaps lithium has got some of its own pitfalls. Here we have to resort for either QTRP or some other options. Come to next option. If we use at all, which of these molecules is going to help, mostly going to help our patients? One is lithium, undoubtedly. Which is the least one? Is escitalopram or pramipexole? Pramipexole. Pramipexole. Maybe. In first question, I am telling honestly, I give mood stabilizer plus olanzapine fluoxetine combination first. That means antipsychotic, antidepressant plus mood stabilizer. Three category of Three drug. category. And olanzapine fluoxetine itself, now it is in bipolar depression in one category. It is true that it is combination of the two drugs, atypical antipsychotic আমি plus. একটা জিনিস বুঝতে পারি না যে ওলানজাপিন ফ্লুওক্সেটিন কম্বিনেশন কি আমরা আলাদা করে এত প্রায়োরিটি দিই কেন? ইটস এ অ্যান্টিসাইকোটিক উইথ অ্যান অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। এটা রিসপিরিডন ফ্লুওক্সেটিন হলো না কেন? ওলানজাপিনের মধ্যে মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা কিছুটা সাজেস্ট করে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অ্যাকশন আছে, Synergistic action. সাইনার্জিস্টিক আছে এবং এভিডেন্স বেসড মানে স্টাডিও হয়েছে বেশি। নাহলে এসিটালোপ্রাম দিতে বা কি আপত্তি হইতো? এসিটালোপ্রাম ওই ওলানজাপিন এসিটালোপ্রাম হসপিটালে কি? দেই না যে তাও না, কখনো মতেই না, কারণ কারেন্টলি আমরা অ্যামিসালপ্রাইডের সঙ্গে কোনো অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের কম্বিনেশন কথা ভাবি না।
অ্যাকচুয়ালি ওলানজাবিন ফ্লোক্সাটিনের সবচেয়ে বড় ক্রিটিসিজম হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্টাডি হয়েছিল টোহেন এটলের, খুব স্মল স্যাম্পলের ওর ওপর বেস করে অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছিল। ইট ওয়াজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি স্পন্সার্ড স্টাডি, ঠিক আছে। টোহেন এটলের তখন ওই কোম্পানিতেই কাজ করতো টোহেনের, এবং ইট ওয়াজ আ কোম্পানি স্পন্সার্ড ট্রায়াল অলমোস্ট, এবং এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রিটিসাইজ কম্বিনেশনস অ্যাকাডেমিক্যালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ক্লিনিক্যালি যে যার বেনিফিট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি যদি অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিসাইকোটিক আর মুড স্টেবিলাইজার দিই, আমি তো আজ পেশেন্টটা হয়তো ভালো হবে, বাট আমি কিন্তু জোর গলায় বলতে পারবো না কোনটার জন্য ভালো হবে, তাই না? কিন্তু আবার আরেকটা কথাও ঠিক, ধরো আমার তোমাকেই প্র্যাকটিস বলছি। করার পরে মনে হয় আমার হ্যাঁ, জোর গলা বলার থেকে বলতে তো ইম্পর্টেন্টটা হবে। হচ্ছে জোর গলে বলার থেকে আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার পেশেন্টটা কত তাড়াতাড়ি না না, ভালো হবে। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট বল গেম। পেশেন্টটা ভালো করাটা ডিফারেন্ট। এরা কি বলছে, গাইডলাইন্স তো বলছে লং টার্ম সাইকেল লেন্থের কথা, সেটা তো তুমি তো রিসার্চার নও, ইউ আর এ ক্লিনিশিয়ান, তোমার কাছে পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন এট দ্য প্রায়োরিটি টপ Yes. ইউ ডেভেলপ ইউর ওন হিউরিস্টিক্স। কিন্তু গাইডলাইন্স গুলো তো অনেকটা একাডেমিক থাকে, এবং যারা গাইডলাইন্স বানায় তারা অনেক কম হয়তো পেশেন্ট তারা দেখে কেন তোমার দিচ্ছে থেকে। বলছিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারা হয়তো তোমার থেকে রিয়েল লাইফ পেশেন্ট অনেক কম দেখেছে, তারা কন্ট্রোল ট্রায়ালস করে, আরসিটি করে, কিন্তু গাইডলাইন্সের বল গেমটার মধ্যে অনেকটা থিওরিটিক্যাল কনস্ট্রাক্ট থাকে। সেই দিক থেকে যদি বলা হয় যে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট সাইকেল অ্যাক্সিলারেশন করছে, লং টার্মে র্যাপিড সাইক্লিং করছে, সেটা দেখার জন্য হয়তো আমি বসে থাকবো না আজকে, হয়তো সেটা 5 বছর বাদে হতে 5 পারে, বছর বাদে। 3 বছর বাদে হতে পারে, আরেকজন ডাক্তার সেটা সামলাবে। And it is always easier for a clinician to handle a manic or a rapid cycling rather than a hardcore bipolar depression. সেটা তো সবাই মানবে। বাট olanzapine ফ্লোক্সাটিন কম্বিনেশনের ইম্পর্টেন্সটা ওটাই। টোহেন এটলের একটা স্টাডি হয়েছিল এবং আনওয়ারেন্টেড ফোকাস পেয়েছিল ওই সময় মলিস। সেটা ঠিকই বলেছিস, প্রত্যেকটা সেম হ্যাপেন্ড উইথ ল্যামোট্রিজিন অলসো। জোসেফ ক্যালিব্রিজ দামাদাম দুখানা স্টাডি করলো, সেই সময় হি ওয়াজ অ্যান এমপ্লয়ি, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। প্রচুর ক্রিটিসিজম আছে, বাট ইট ইজ এফেক্টিভ, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। ক্রিটিসিজম হলেও পরে যখন গাইডলাইনে হচ্ছে ওলানজাপিন ফ্লোক্সাটিন আরো অনেকে করে টেস্ট অফ দি টাইম যতগুলো এতে আর কোনো গুগল বাদ দিয়ে যতগুলো তোমার মেটা অ্যানালিসিস গুলো আছে সেখানে তো ওর এফিকেসি নিয়ে কোনো খুব একটা কোশ্চেন